हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने एबे सिटी एग्जाम रे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवो जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई स्पेशली प्रिपेयर होचंती ताहले भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आपने जानीपारे आपको एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। ये क्लास रे आपण मानक आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आप बहुत कम समय निजक प्रिपरेशन करी एग्जाम रे सक्सेस पाइपर। तेरे कौन रही डिटेल्स चलतु जाना। तो आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखूँ जहाँकि 1 नंबर आम प्रश्वास वायु स्वल्प परिमाणर ओजन थाए वायु थिबा नाइट्रोजेन ऑक्साइड गुड़िक अम्ल वर्षार कारण अटे। वायु थिबा सल्फर ऑक्साइड गुड़िक हिमोग्लोबिन रो क्षति करिथांती। एठारे आपण मानकु ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी सी डी रे कोटा ठीक कोटा भूल जाइए आपण माने भल भाबरे क्वेश्चन टी को लक्ष्य करंतु एवं कहंतु कि यार राइट आंसर टी कोन हेबो कोटा ठीक एवं कोटा भूल हेबो। तो भल भाबरे याकु देखि दियंतु। तो मु यार आंसर टी कहि देउची यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन बी हेबो कि बी ठीक एवं सी ओ ए भूल। वायु थिबा नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़िक अम्ल वर्षार कारण अटे यह हूँ ठीक। एटा जो दि जाइए आम प्रश्वास वायु स्वल्प परिमाण ओजन थाए एटा हूँ भूल एवं जो सी रे रही वायु थिबा सल्फर ऑक्साइड गुड़िक हिमोग्लोबिन क्षतिकारी थांती ये भी हूँ भूल। आप राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी हेबो बी ठीक सी ओ ए भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही चिलिका क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त चिड़ियाखाना अभयारण्य जातीय उद्यान जैवमंडल। तो यार राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी अभयारण्य। केउटी अम्ल वृष्टिर प्रभाव नुहे आल्गा वृद्धि अट्टालिका विपदग्रस्त हेबा माटीर उर्वरता ह्रास जलचरंक अंडा नष्ट। राइट आंसर हूँ ऑप्शन ए आल्गा वृद्धि। तले 3टी उक्ति दिया जाइछि परिवेश परिसंस्था को नहीं गठित परिवेश उभय जैविक एवं सामाजिक उपादान गुड़ी को नहीं गठित परिवेश उभय सामाजिक एवं प्राकृतिक उपादान गुड़ी को नहीं गठित। उपरोक्त मध्यरु एठारे ऑप्शन 4टी दिया जाइछि केउटा ठीक एवं केउटा भूल आपण मानकु कहया पय पड़िबो। ता राइट आंसर होछि ऑप्शन ए 3I ठीक परिवेश उभय सामाजिक एवं प्राकृतिक उपादान गुड़ी को नहीं गठित और I 2I होछि एठारे भूल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही जहाँकि 5 नंबर क्वेश्चन केउटी खूब मात्रा रे वायु प्रदूषण करे धुआं प्राकृतिक गैस अंगारकाम्ल धूଳି। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन सी अंगारकाम्ल। विश्व तापन ही सबु प्रकार परिवेशीय समस्यार मूल कारण केउटी विश्व तापनर प्रत्यक्ष प्रभाव नुहे मेरु बरफ तरलिबा जनबसति विस्थापन समुद्रकूल लंघिवा जलवायु परिवर्तन। राइट आंसर होछि ऑप्शन बी जनबसति विस्थापन। तो ये सब थिला प्रीवियस रे आसीथिबा क्वेश्चन हम चलता आम से भली सिलेक्टेड क्वेश्चन आउछ देखिबा जाकि एग्जाम रे आसुची। आम प्रश्वास वायु रे स्वल्प परिमाणर ओजन गैस थाए वायु रे थिबा नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़िक अम्ल वर्षार कारण वायु रे थिबा सल्फर डाइऑक्साइड गुड़िक हिमोग्लोबिन क्षति करिथांती। तो क्यों ऑप्शन टी एठारे ठीक एवं क्योंटे भूल हम कहतु। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन बी बी ठीक एवं सी ओ ए भूल। पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि पाई सबुज कोठरी प्रभाव मुख्य कारण अम्ल वृष्टि पाई जंगल क्षय मुख्य कारण सबुज कोठरी प्रभाव पाई CFC एक कारण वायु थिबा सल्फर डाइऑक्साइड गुड़िक हिमोग्लोबिन क्षति करिथांती। तो क्यों ऑप्शन टी ठीक होला भाबरे देखंतु या राइट आंसर होछि ऑप्शन बी हेबो बी ठीक सी ओ ए भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही पृथ्वी को घेरी रही ओजोन ढालरे क्यों गैस रंध्र सृष्टि करे पेट्रोलियम गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CFC गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन सी CFC गैस। केउटी ग्रीन हाउस गैस रूपे गणना करा जाए नहीं मिथेन अम्लजान नाइट्रस ऑक्साइड जलीय बाष्प। राइट आंसर होछि ऑप्शन बी अम्लजान। अम्ल वर्षारे क्यों अम्ल रही थाए
ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାର ଅମ୍ଳ, ଲବଣାମ୍ଳ ଓ ଫସ୍ଫରିକ ଅମ୍ଳ, ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମିକ ଅମ୍ଳ ଓ ଲବଣାମ୍ଳ, ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମିକ ଅମ୍ଳ ଓ ଫସ୍ଫରିକ ଅମ୍ଳ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗନ୍ଧକାମ୍ଳ ଓ ଯବକ୍ଷାମ୍ଳ। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ 1985ରେ କେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣ୍ଠି, କିଓଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଗଙ୍ଗା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ତାପନର ଏକ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ହିମାଳୟର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମସ୍ରୋତ ତରଳିବା, ସମୁଦ୍ର ପତନ ବଢ଼ିବା, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପତନ ହ୍ରାସ ପାଇବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପତନ ହ୍ରାସ ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ? ଏ କେ ବାନାର୍ଜୀ, ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ଅମିତ୍ରା ଦେବୀ, ବିଶୋନଇ, ମେଧା ପାଟେକର। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଓ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ନଦୀ ଜଳ ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଜଣ୍ଡିସ୍, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, କୋଲେରା, ଏ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି BODର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାପ? ଜଳ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ, ଅଣୁଜୀବର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା, ଜଳ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳର ଜୈବିକ କ୍ଷମତା, ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ। କେଉଁଟି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଗିଚା ଓ ଘାସ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପଚାର? ପରିସ୍ରବଣ, ଗରମ କରିବା, ରାସାୟନିକ ଉପଚାର, ଅବକ୍ଷେପଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗରମ କରିବା। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାୟୀ? ମିଥେନ୍ ଓ ଓଜୋନ୍, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଓ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସବୁଜ ଘର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ମିଥେନ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। କେଉଁଟି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଏ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱତାପନ, ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ଓଜୋନ୍ ରନ୍ଧ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ସବୁଜ ଘର ପ୍ରଭାବକାରୀ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅଧିକ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ, ମିଥେନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥାଏ? ଡାଇରିଆ, ହାଇପରଟେନସନ୍, କାଲା, ଉତ୍ତେଜନା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇରିଆ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର, ନର୍ଦ୍ଦମା ସୃଷ୍ଟି, ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି। କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱତାପନର ଏକ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା,
ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। 1960 ମସିହାରୁ ଅତ୍ୟାବଧି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧିର ଶତକଡ଼ା କେତେ? 20%, 10%, 14%, 6%। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 14%। ପରିବେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ? ଦହନ, ବିଶୋଷଣ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଅବକ୍ଷେପଣ, ଜାରଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଅବକ୍ଷେପଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।